مسیح یسوع کے عظیم خوبصورت نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کو بھی سلام۔ آج ایک نئی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کلیسیا خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ کلام اقدس سننے کے لیے میرے ساتھ چلیے پہلی سیموئیل کی کتاب 17 باب اس کی 32 آیت سے پڑھیں گے۔ کوئی پڑھنے میں ہماری مدد فرما سکتے؟ قرآن کی قرآن میں لکھا ہے، اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ تو شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ لگائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطین سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا، تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطین سے لڑنے کو، اس کے سامنے جائے کہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی بڑا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر چڑھتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، تو یہ نامخدوم فلسطین ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطین کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا، جا خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا پھول اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرا بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر گھس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ تو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطین کے نزدیک چلا، اور فلسطین بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرہ کا تھا۔ سو فلسطین نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد کا لعنت کی۔ اور اس فلسطین نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطین سے کہا، تو تلوار بالا اور بچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ آمین۔
खुदावंद इन बातों पर आपकी बरकत मांगता हूँ। अपने पैगंबर पर रहम फरमा, कुछ अपनी तरफ से बोलने की तौफीक पैदा कर। तेरा अज़ीम जिंदा जलाली बुजुर्ग ना जलाल पाए, अपने लोगों को बरकत दे, अपने खादिम को बोलने की तौफीक दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, बड़े मशहूर मरूफ बाइबल मुक़द्दस की ये कहानी है जिसे हम जानते हैं। जाती जूलियत दाऊद के बारे में कौन कौन शख्स नहीं जानता? जो नहीं जानता अपना हाथ दिखा सकता है। एक ही शख्स है जो नहीं जानता। दो, ठीक है, बैठे। लेकिन बाइबल की एक बहुत मशहूर कहानी है। बाइबल बयान करती है जाती जूलियत एक जंगी सूरमा है, फलस्ती है। ये गैर मबूदों की परस्तिश करता है, देवतों की पूजा करता है। बाइबल बयान करती है इसका कद जो है वो तकरीबन 9 हाथ है। ये फुट होता है, अर्क से लेकर ये बड़ी उंगली तक हाथ। एक हाथ तकरीबन 1.5 फुट का होता है। 9 में 4.5 मिलाओ तो कितने हो गए? किरण गिरण नहीं, कितने हो गए? 3.5। ये छत हमारी तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साढ़े 9 फुट होगी। इससे वो कहीं ऊपर चला जाता है उसका। बाइबल बयान करती है इस शख्स का बाला जो था लड़ने वाला, वो ऐसे था जैसे किसी जलाहे का शतीर होता है। और बाइबल बयान करती है ये शख्स की 6 हाथों पांव की उंगलियां, ये कितनी है? 5। और 5 में 5 मिला ली जाए तो, लेकिन उसकी कितनी बनती थी? 12। 12 में 12 मिला दो तो 24। मेरी आपकी 20 बनती है। इस कदर ये शख्स जवान था। बाइबल बयान करती है बनी इस्राएल में से कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद के अंदर एक चीज काम कर रही थी, वो थी गैरत। वो क्या थी? गैरत। बाइबल बयान करती है जो वो ललकारता तो दाऊद ने कहा इसका मुकाबला करने के लिए क्यों नहीं बुझाता? कहने लगे खामोश है। क्या तेरे ख्याल में इंसान है? 300 बंदा भी इस शख्स के सामने नहीं जा सकता। ये इतना बहादुर, इतना जाबर, इतना सूरमय। वो कहने लगा इंसान नहीं। लेकिन दाऊद ने कहा ये तो ठीक है इंसान नहीं, लेकिन जो खुदा के वादे हैं वो कहाँ? जिसने क्या फरमाया, तुम्हारा एक आदमी 2000 को भगाएगा और 2 आदमी सारी फौज को भगाएगा। वो वादे कहाँ गए? ये खुदा के वादे हमारे साथ हैं, हम उसके लोग हैं, वो वादे हमारे हैं। दाऊद ने कहा मैं इसका मुकाबला करूँगा। ये तो साउल बादशाह को पता चला, उसने कहा बात सुन, तू तो मेज लड़का है ना,
लड़का क्या होता है? कम उम्री, छोटा, 12, 14, 15 साल तक, तो वो तो बचपन से जंगी मर्द है। उसे जंग की चालें आती हैं, उसे किसी को गिराना आता है, उसे मुकाबला करना आता है, उसे अपनी सेफ्टी आती है। तो क्या करेगा? कहने लगा आका, ये ठीक है कि वो बचपन से जंगी मर्द है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, जब मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, अगर कुछ शेर या रीछ आकर झुंड में से भेड़ को उठा लेता तो मैं पीछे जाकर चढ़ाता। यहाँ तो वो पलट कर जब मुझ पर हमला करता, उसको दोनों चबाड़ों से पकड़कर चीर देता, तो यहाँ दाढ़ी पकड़कर डंडे मार मार कर मार देता। मैंने अपने बाप की भेड़ को शेर के हाथों में जाने नहीं दिया। ये नामख्तूम फलस थी, उनमें से एक की मानद हो गए। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ खुदा है। उसने कहा, अच्छा तू जा। जब उसे जंगी लिबास पहनाया गया तो उसके लिए चलना क्या हुआ? मुश्किल। क्यों? बाइबल कुछ इसके बारे में बयान करती है, जरा थोड़ा सा देखते हैं। 43 आयत में, बल्कि 42 से पढ़ते हैं। जी मौसमी जल्दी निकालते हैं जरा। जी जी। और जब उस फलस्तीन ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रूह और नाजुक चेहरा का था। तो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू नाटी मेरे पास आता है? और उस फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लाना। आमीन। नाजुक चेहरा, सुर्ख रूह क्या होता है? आजकल तो सुर्ख रूह वैसे ही गायब हो गई। हमारे माशरा में 70% ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें खून की कमी। खून की कमी के बायस आपके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी। रंग भावें कच्चा पीला ही होए, अगर तेरा ब्लड फ्रेश है तो तेरे चेहरे ते कुदरती लोकल लोकेशन एक चमक होएगी। इंज लगता है कि शायद चाह ही सब कुछ रह गई है सारा। दूसरा, शायद आपको ये पता हो या ना, मैं थोड़ा सा टिप से भी अपने आप को रिलेटेड रखता हूँ। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो टेंशन का शिकार ना हो। और जब आप टेंशन का शिकार होते हैं, आपकी सोच बढ़ती है, तो आपके मैदे पे इसका बहुत गहरा असर होता है। आपको फ्रेश ब्लड मैदे ही की बदौलत हासिल होता है। जब आपकी सोच बढ़ती है, आपका मैदा डैमेज होता है। जो कुछ आप गुदा खाते हैं वो आपके साथ बदन नहीं बनती, आपको वो बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि मैदा उस कारकर्दगी से काम नहीं करता, जिसके बायस बचपन ही से साढ़े रंग उससे पीले हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ, जब मैं टीन एज में था तो ये बहुत सुर्ख जगह होती थी, ये बहुत सुर्ख होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे खून बहने लगा है। लेकिन जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि ये बचपन की लड़कपन की निशानी है। दाऊद नाजुक चेहरा, नरम मुलायम जिलद, हमारी नरम नहीं हो सकती है ना। हाथ लावांगे तो घर भी वाल
दाढ़ी, लेकिन उसको इसका मतलब है दाढ़ी नहीं, इसलिए उसका नाजुक चेहरा है, सुरखरू है, लड़का है। कहने लगा तू तो भी लड़का ही है ना, उससे मुकाबला कैसे करेगा? कहने लगा मैं लड़का जरूर हूं, लेकिन मेरे साथ गुजरते दौर में खासकर हमारे बच्चे माशरा में तरक्की में आगे जाने के वजह कहाँ जा रहे हैं? पीछे। एक बीमारी साढ़े मुंडिया ਨੂੰ लग गई, ਉਹ सिगरेट ਭੋਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤਾਂ ਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 400-500 रुपया डेली का चाहिए। एक मजदूर आदमी 400-500 रुपया, 1000 रुपया कमाता है, 400-500 रुपया अपने ते खर्च करेगा तो फैमिली च खुशहाली किस तरह आएगी? रानी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए लेकिन ये लड़का बड़ा ज़हीर है। मेन काम इसका क्या है? भेड़ें चराना। मेन काम क्या है? एक्स्ट्रा 2 काम इसने साथ और भी हासिल किए। वो क्या था? चढ़ाता तो भेड़े ही था। एक बाइबल बयान करती है कि इसने फलाखन चलाना सीखा। बाज फलाखन गलेल को समझते थे, गलेल नहीं होती, ये चमड़े का टुकड़ा होता है, उसको दोनों साइड पे सराफ होते हैं, उनको 2 रस्सियां बांधी हुई होती हैं। एक रस्सी बाजू के साथ लपेटी जाती है, इसको नॉर्मल अंदाज से पकड़ा जाता है, फिर उन्होंने अंज घुमाया जाता है। इसलिए उन्होंने पंजाबी च घुमाने नहीं आते, जिन्ने ये चक्कर तेज होणगे उन्ना प्रैशर बट्टे का जिहड़ा बढ़ जाए। ਉਹਦੇ अंदर पत्थर रख के फिर उन्होंने निशाना बन के छोड़िया जाता है। इनू उर्दू च फलाखन कहते हैं, पंजाबी च इनू घुमानी कहते। एक दाऊद ने यह काम सीखा, की चलाना? घुमानी या फलाखन। दूसरा काम उसने ये सीखा कि बाइबल बयान करती है कि जब बादशाह ने यह कहा कि इसराइल में को माहिर उस्ताद साज बजाने वाला मेरे हजूर लाया जाए। साज बजाने में माहिर ना, अगर वक्त आखो तो दौर पर वक्त नहीं। क्यों? असी पिंडा दे रहने वाले, सानू पता है, असी वेंदे हुंदे हां भेडां चारन वाले काफ़ी नेरे घर होंदे। इसदा सबब की है? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਸਾ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਤੰਗ करे। इसलिए चराने वाले इनको शाम को चरने देते हैं, थोड़े अंधेरे में घर लाते हैं। तो दाऊद के पास कहाँ टाइम होगा? शायद भेड़ें छोड़कर घर में अपने उस्ताद के पास जाता होगा साज सीखने के। शायद ये 11, 12, 10 बजे 12 बजे तक घर वापस लौटता होगा, लेकिन इसने साज बजाने में महारत हासिल कर ली। लिखा है जब फलस्ती से लड़ने के लिए गया तो हाथ में क्या था? लाठी, सोटी, डंडा, डांग, कुछ भी कह लो, और एक थैला वो साथ ही रखता था। उसे बाइबल ने चरवाहे का थैला कहा है। कोई रोटी पानी उहदे च रखदा होना, कुछ भी पास नहीं था। क्या था? एक लाठी। जाते हुए नदी में से लिखा है चिकने चिकने 5 पत्थर उठाकर थैले में डाले। जो ही जाति जूलियत का सामना हुआ तो लिखा है उसने उसे नचीज आंदा को कुत्ता समझ के मेरे वाला है, असोटी फड़ी ली आ, और जब घलना ही तो कोई मेरे मुकाबले का गल दो। और मैं मुंडे नूं क्या आखां? इसलिए
आंदा फलस्ती सूर में ये जंग खुदा दी है, खुदा तलवार बाले के जरिए नहीं लड़ता। आंदा तू अगे दे आ, मैं तेरा गोश्त उन्हें जंगली जानवरों को खिला दें। इसलिए उसने कहा मेरी बात सुन, मैं तेरा सर तेरे तन को जुदा करके तेरा गोश्त जंगली जानवरों को पंछियों। बाइबल बयान करती है उसने पत्थर निकाला, एक ही पत्थर घुमा के कमानी छड़ी देखे, पत्थर अंदर लंघ गया, बंदा टिक दौड़ के जी तलवार लैके सिर कर दिया। बाकी जड़े जवान सन फौजी वो डरते ही भज गए। वो इन्हें जेडे साडे एडे वड्डे भलवान नूं भेज दिता है, ये साडा की हाल करेगा, खोरे की शायद है, निकलो इथों। सवाल पैदा होता है दाऊद की कोई लियाकत नहीं, वो एक काम करे ना, वो कोल ताकत है ना, वो कोल तजर्बा है ना, वो उम्र है, लेकिन वो खुदा दे भरोसा ते तवक्कल करता है। इसलिए सवाल पैदा होता है की गल असी चाहते हैं कि असी भी तरक्की करिए। साडे मुंडियां दा पता की ख्याल होता है, अच्छा वो KMC च नौकरी लभ जे, सुबह सुबह जाके झाड़ आवांगे, सारा दिन ताश खेलते रहांगे, बड़े आराम की नौकरी है ना। तरक्की इन्होंने बेचारे की करनी है? अगर तरक्की करनी है तो कोई तरक्की वालियां राह अख्तियार करिए। ये दोनों कामां ने बंदे नूं तरक्की दी। फनाखन चलान के सवाब के नाल जो महारत मिली तो बाइबल आती है औरतों ने गीत गाया, सौल ते हज़ारां ते गालिब आया पर दाऊद लखां। पूरे मुल्क च दाऊद की हो गई तारीफ। फिर बादशाह के करीब इनू नौकरी मिल गई, अच्छा साज बजाने की वजह नाल एक फौजां का सरदार ते जरनैल मुकर्रर हो गया। ये गल असीं भी तरक्की करके अगे नहीं जा सकते। साढ़े कोल जिहड़ा वक्त हुंदा है, पैंटां हाँ पाड़ लैणियां ने थल्लियों भी ते गोडियां तो भी, ते गटरां ते बह के जलाल देना है ना। जे कुछ वक्त बच गया तो उस नुक्कर नूं दे देने है ना। तरक्की यहाँ की करनी, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिन्हों ना होवे खुद ख्याल अपनी हालत। मेरे अजीजों, खुदा दे मेरे ते अडना वादे तरक्की दे लिखिया तुसी दुम नहीं सरफराज ठहरोगे, बस नहीं सरफराज हो। ऐ दौर के अंदर जवान लड़कियां वाले बेचारे बड़े परेशान हैं। क्यों? तो लड़का चाहिए लभ देंगे, लड़कियां पढ़ लिख जांदियां ने, लड़के साढ़े 9वीं 10वीं चो 8वीं चो भज जाते हैं है ना। पूछो एजुकेशन की है? अंडर मैट्रिक। इंग्लिश का एक मुहावरा है, मैट्रिक नॉलेज इज गेट। 10वीं तो सिर्फ इल्म का दरवाजा ही है। वो बेचारे परेशान रहते हैं कि हम लड़का लभीए तो लभीए कितों, जो लभा तो कोई चरसी ना लभ जाए है ना। हम पढ़ी लिखी लड़की चरसी मुंडे के नाल शादी करे, उन्होंने नजर आता है मुस्तकबिल नहीं, सारी उम्र इन खुद कमा के खवाना पड़ेगा, घर मैनू चलाना पड़ेगा। एक डायमंड शख्स है, ज़हनी एतबार नाल भी ठीक नहीं हो सकता, इतना शादी करनी है तीन चीज़ें। मेरे अजीजों, ये चीज़ें माशरा में मुझे आपको पीछे ले जा रही हैं। अगर दाऊद तरक्की कर सकता है तो की गल असी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते? साडी ते यह ख्याल होता है कि जिहड़ा साडे काम जुम्मा है उहदे विचों भी अद्धा छोड़ आइए, पूरा करना तो दूर की गल है, तो अगे अहां की करना है? खुदा चाहता है असीं तरक्की करें। दूसरा सवाल, अगर दाऊद ने इतना बड़ा काम खुदा दे लई सर अंजाम दिता है तो की गल असी भी कुछ कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन सवाल पैदा होता है
اسی خدا نہیں کرن دے لئی کچھ تیار ہو؟ خدا نے اتنے بڑے کام نو داؤد دے وسیلے سر انجام دیتا، نہ ہی ਉਹਦਾ کوئی جنگ دا تجربہ ہے تے نہ ہی ਉਹਦੀ طاقت، پر پھر بھی خدا نے کیتا۔ اگر اسی خدا ਲਈ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کی گل ساڈے وسیلے نال خدا نہیں کچھ کر سکتا؟ وہ چاہتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کی گل اسی خدا ਲਈ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تسی سوچتے ہو گے میں خدا ਲਈ کی کر سکتا؟ میں تو جا کے چرچ کے اندر خالی بیٹھ ہی سکتا ہوں، انجیل میں نہیں سنا سکتا، کچھ اور میں نہیں کر سکتا، شاید تسی انجیل نہیں سنا سکتے۔ ایک بہت بڑا کام ہے بائبل کی تاریخ کے اندر جڑا تہاڈے وچوں ہر کوئی کر سکتا۔ وہ کام کہڑا ہے؟ میرے نال ذرا اعمال کی کتاب ہے، اعمال کی کتاب تقریباً 22 بار بلکہ 23 باب کی آیت پہلی تو پڑھا، اعمال 23 باب کی آیت پہلی۔ جی یہ ہر کوئی کام کر سکتا ہے، یہ کام نو معمولی تے چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جی نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ آمین۔ کمال کا مطلب کی ہوتا ہے؟ کسے کام لئی اخیر کر دینا۔ اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے لیے عمر گزاری ہے۔ یہ تیاری زندگی کے ایک بہت بڑا فن ہے۔ تیاری زندگی جدو خداوند یسوع اپنی عدالت چاہے گا تو دے حضور چ سر چک کے کھڑے ہو سکو گے۔ اگر تیارے کو نہیں انجیل سنان دی توفیق اگر ہے تو ضرور سناؤ، اگر نہیں تو نیک نیتی نال عمر تے گزار سکتے ہو نا، دعا منگن والی تے زندگی گزار سکتے ہو نا، چرچ جان والی تے زندگی گزار سکتے ہو نا، کلام نو پڑھن تے سنن والی تے زندگی گزار سکتے ہو نا، او دے مطابق عمل کرن والی تے زندگی گزار سکتے ہو نا۔ خدا دے حضور اس زندگی دی بڑی ویلیو تے پرسنالٹی ہے۔ دوسری بات، اگر تسی ایک خیال کرتے ہو کہ شاید ٹھیک ہے اچھے کام کرنا، اچھا ایمان کمانا، اچھی زندگی گزارنا اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچتے ہو گے کہ جڑے انجیل سناتے ہیں دن رات وہ مگن رہتے ہیں، شاید انہوں کا مقام تے خدا دے حضور چ کچھ وکھرا ہی ہے، کوئی شک نہیں، بے شک انہوں کا مقام وکھرا ہے۔ بائبل نے دسیا جنہوں کی کوشش نال بہت صادق ہو گئے، وہ آسمان دی بادشاہی چ آفتاب صداقت دی مانند چمکن، لیکن یہ مقام تسی بھی پا سکتے، یہ مقام تسی بھی پا سکتے ہو۔ ذرا میرے نال یوحنا دے خط چلیے، یہ مقام ملے گا کہ نہیں؟ یوحنا کا تیسرا خط وہ آیت 6۔ جی انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی، اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے
تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ بس ایسوں کی خاطر داری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں؟ برابر ہونا، اختیار مل جانا، عہدہ پا لینا۔ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ اگر تو ان کو ویسے ہی رخصت کرے گا جیسے خدا کے لوگوں کو مناسب ہے، کیونکہ وہ اس کے نام کے لیے نکلے ہیں، غیر قوموں سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر کیا ہے؟ محسن صاحب ذرا دسیا جی خاطرداری دا مطلب کی؟ پاگل ہے۔ خاطرداری کا مطلب ہے کہ اپنی آمدنی میں سے روپے پیسے کے اعتبار سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طرح سے خاطرداری ہو سکتی ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے، اور کئی معاملات ہیں جن میں آپ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ انجیل نہیں سنا رہے، میرا شروع میں انجیل سنانے کا موڈ نہیں تھا۔ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو میرا بچپن ہی کا دور تھا۔ میں نے ایک چیز ٹھان رکھی تھی، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا جب میں فیملی مین بنوں گا تو میں اپنی فیملی کو، بچوں کو چرچ لے کر جایا کروں گا، اور جو انجیل سنانے والے ہیں میں محنت مشقت کروں گا اور ان میں سے کچھ پیسوں کے ذریعہ سے انجیل سنانے والوں کی ہیلپ کروں گا تاکہ وہ دور نزدیک جا کر انجیل سنا سکیں۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ دور نزدیک جائیں گے نا۔ میرا پلان یہ تھا، لیکن خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، میں نے تجھے انجیل سنانے کے لیے بلایا۔ میں سوچا ایک کام تو بڑا ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں، اس کو جواب لیا کروں گا۔ خدا نے جب میرا پیچھا نہ چھڑیا تو میں سوچا اچھا چلو انجے تو میں پنڈا جو مناتی کر لاں گا، پنڈا والوں کا پتا ہے، سادے سادے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا مجھے اس پیمانہ تک بھی لے آئے گا یا استعمال کرے گا۔ ایک بار مجھے یاد ہے میں پنڈی میں میسج دے رہا تھا، کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک ایم بی پی ڈاکٹر بھی تھا اس میری میٹنگ کے بعد میرے پاس آیا، مجھے گلے لگا کر ملا۔ میرا مضمون تھا کہ ایک خدا کی پرستش اس کی پہچان کر کے کرنا، ایک پہچان کے علاوہ پرستش کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟ اس نے مجھے گلے لگا کر کہتا ہے یقیناً میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، ورنہ میں آپ کو ڈگری دے دیتا۔ طبیعت خوش ہو گئی ہے کلام سے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ انجیل نہیں سناتے، آپ انجیل سنانے والوں کی طرف اپنے روپے پیسے کے ذریعے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ خاطر داری۔ تو کیا لکھا ہے؟ ایسوں کی خاطر داری کرنا ہم پر کیا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ یہ مطلب سمجھ دیو کہ جڑا مقام انجیل سنان والے دا خدا دے حضور چ ہوئے گا، وہی او بندے دا ہوئے گا جڑا اپنے روپے پیسے دے ذریعے انجیل سنان والے دی ہیلپ کرتا ہے۔ اب جیسے میں ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کرتا، میں تو انجیل ہی سناتا ہوں، میری ضروریات آپ لوگوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔
आप ही लोग हैं जो मेरी ज़रूरियातों का ज़रिया है। तो जब यीशु मसीह अपनी बादशाही में आएगा तो फिर जहाँ मेरी कुर्सी होगी वहाँ मेरे साथ बराबर में आपकी भी होगी, जो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये ना समझना कि शायद मेरी तरफ ही हाथ बढ़ाओ तो ऐसा होगा, किसी की तरफ भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हो, बराबर होना। जड़ा मुकाम अंजील सुनाने वाले नूं खुदावंद यीशु दे हजूर च होएगा, वो शख्स नूं होएगा जिन्हें अंजील सुनाने वाले की तरफ अपना हाथ बढ़ा के उहदियां त्याजां ते जरूरतां नूं रफा। बाइबल कहती है मुकद्दसां दियां त्याजां रफा करो, जिसका मतलब है उन्हां दियां जरूरतां पूरा। इसलिए मेरे चीजों, अगर दाऊद खुदा के लिए कारनामे सर अंजाम दे सकता है तो मैं और आप भी कुछ दे सकते हैं कारनामे। शॉर्ट लफ्जों में मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है? सवालिया फिक्रा कर रहे हूं। फौजिया बाजी, पहला पॉइंट क्या है? बड़ी दूर हो के बहते हो हम। अच्छा, पहला पॉइंट है खुदा के लिए कमाल नेक नीति से उम्र को गुजार। यही था। हुण याद कर ले जे बसा के मैं कहते फिर ना पूछना। दूसरा पॉइंट ये जी मौसम दसेगा। आमीन। रुपए पैसे के जरिए मुकद्दसीना दी खातिरदारी करना। मिसाल के तौर पर मैं कहीं इंजील सुनाने के लिए जाता हूँ। पिछले दिनों मैं अजीजाबाद में गया था इंजील सुनाने के लिए। मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए? वो आप में से ही किसी के दिए हुए थे। जिन पैसों से मैंने पेट्रोल डलवाया और गाड़ी को चलाकर मैं वहां तक गया। क्या आपका ख्याल है? मैंने अंजील सुनाई, लोगों ने बरकत पाई, तो क्या जब खुदा आएगा इसका सिला मुझे देगा, तो क्या जिसने अपने रुपए पैसे के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिसके रुपए पैसे के जरिए से मैं पेट्रोल डलवाकर गाड़ी चलाकर वहां गया, क्या उसका मुकाम नहीं होएगा मेरे बराबर? कोई बराबर है। आए मेरे अजीजों, अगर दाऊद खुदा के लिए कुछ कर सकता है तो मैं आप भी खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं। खुदा इन बातों पर बरकत दे जो उसने मुझ छोटे निकम्मे के जरिए से। आमीन।